हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर जाऊँ कौन ना दशम श्रेणी जो समर भैकेसन हॉलीडे होमवर्क दिखाई तुम विद्यालय में जोटा कि आम अवकाशकालीन प्रश्नपत्र जो दि जाए तार समस्त आंसर कि आज आम डिस्कसन करवा। ता पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु और पाखे बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। ताद्वारा कौन हम ना जितेबाला मुझे भिडियो अपलोड करी तुम निकटने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे। सो डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा। देख प्रथम आलोचना करवा क्लास 8 ओडिया जोटा कि साहित्यर प्रश्नपत्र प्रथम आलोचना आम करवा। देख सी कहूँ एक नंबर क्वेश्चन कहूँ वंदे उत्कल जननी काव्यर समस्त प्रश्नर उत्तर प्रस्तुत कर। वंदे उत्कल जननी काव्यर सबुतक प्रश्न उत्तर तुम्हें सॉल्व कर। ओके सो देख बही में लेवा आलोचना करिया प्रथम निर्दिष्ट प्रश्न उत्तरमूलक प्रश्नपत्र जोटा कि वंदे उत्कल जननी एक नंबर प्रश्न कहूँ कि प्रत्येकर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। ये जो जाए जरा देती तार प्रत्येकर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लिखो प्रतिशब्द लिख जमती कहूँ प्रथम आलोचना करिया प्रयोधि। प्रयोधिर दुटा प्रतिशब्द कौन? प्रयोधिर दुटा प्रतिशब्द हूँ आम कर सागर कर गोटे हूँ सागर गोटे आ गोटे हूँ कौन बारिधि। सागर गोटे बारिधि गोटे जोटा कि आम कौन प्रयोधिर। सेमती आसवा तटिनीर। तटिनीर कौन हम सरित निमग्ना। तटिनीर तटिनीर हूँ कौन सरित प्रतिशब्द हूँ सरित सरित आ गोटे हूँ कौन निम्नगा। सरित आ कौन निम्नगा। नेक्स्ट आलोचना करवा समीरर। समीरर प्रतिशब्द कौन समीरण वायु। समीरण गोटे वायु गोटे समीरर कौन समीरण गोटे वायु गोटे। भूधर भूधर प्रतिशब्द कौन ना शैल गोटे गिरी गोटे। भूधरर कौन शैल गोटे आ गोटे हूँ कौन गिरी। शैल गोटे गिरी गोटे। तापर आसवा उट्टजर। उट्टजर दुटा प्रतिशब्द कौन अटे? उट्टजर दुटा प्रतिशब्द से पचारुची आम कहीपर कि उट्टजर दुटा प्रतिशब्द हूँ गोटे कुटीर हो पार आ गोटे कुड़िया हो पार। गोटे हूँ कुटीर कुटीर हो पार गोटे कुड़िया गोटे हो पार। उट्टजर कौन हो पार कुटीर गोटे कुड़िया गोटे। ओके एबे आलोचना करवा 2 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिख। विपरीत शब्द लिख जमी आम कहीपर शुभ्र। शुभ्रर विपरीत कौन अटे? शुभ्रर विपरीत हूँ कृष्ण। घन घनर विपरीत हूँ आम कहीपर पतला। घन अर्थ हूँ मोटा आ तार विपरीत शब्द हो कौन पतला। सुंदर सुंदर विपरीत शब्द कौन हो कुश्चित। कुश्चित ओके तापर आलोचना करवा पवित्रर। पवित्रर प्रतिशब्द कौन अटे? अपवित्र। पुण्यर प्रतिशब्द हो पाप। दर्पितर हो कौन भीरु। क्लियर। नेक्स्ट आलोचना करवा 3 नंबर प्रश्न जीवा निम्नलिखित शब्द मान को नहीं सार्थक वाक्य रचना करने कहूँ। जमती प्रथम कहूँ विधौत। विधौतर कौन हम आम कहीपर महोदधि शंख क्षेत्र पाद विधौत करुच्ची। महोदधि महोदधि शंख क्षेत्र महोदधि शंख क्षेत्र पाद विधौत करुच्ची। पाद विधौत करुच्ची महोदधि शंख क्षेत्र पाद विधौत करुच्ची। ओके तापर आस सुशोभित। सुशोभित शब्द साथ आलोचना कर। सुशोभित जो कौन ना ताल तमाल वृक्षराजी द्वारा चिलिकार कूल सुशोभित। ताल तमाल ताल तमाल ताल तमाल वृक्षराजी द्वारा ताल तमाल वृक्षराजी द्वारा चिलिकार कूल सुशोभित। चिलिकार कूल सुशोभित। सरला तापर कौच राजित। राजित को वाक्य लगे प्रश्न कले जोटा कि वाक्य गठन कले
କପିଳାସର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବନାନୀରେ ରାଜିତ। କପିଳାସର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, କପିଳାସର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, କପିଳାସର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବନାନୀରେ ରାଜିତ। ବନାନୀରେ ରାଜିତ। ତାପରେ ଆସିବ କଳକଳ। କଳକଳ କ'ଣ ନା ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ, ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ, ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖିବ। ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓକେ, ପୂର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆସିছে 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କଳକଳ ଭଳି ଆଉ 5 ଗୋଟି ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଳକଳ ପରି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଛଳ ଛଳ। କଳକଳ ପରି ହେଇପାରିବ କ'ଣ? ଛଳ ଛଳ। ଢଳ ଢଳ। ଛଳ ଛଳ, ଢଳ ଢଳ, କୁଳୁ କୁଳୁ, କଇଁ କଇଁ, କୁଳୁ କୁଳୁ, କଇଁ କଇଁ, କୁଳୁ କୁଳୁ, କଇଁ କଇଁ, ଖିଲି ଖିଲି, এইଭଳି କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପୂତ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଧୌତ ଶରୀରା ନା ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା। ତାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଶୁଭ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ କୂଳ। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିକାର ସମୀରା। ଡ୍ୟାସ୍ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ନୀଳ ଭୂଦରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ଭୂଦରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। କ୍ଲିୟର? 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ନା କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତା। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପବିତ୍ରା। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶା। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତା ଦେଶା। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତା ଦେଶା। ସରିଲା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ସୁର ସୁର। ଆମେ କହିପାରିବା ସୁର ସୁର। ଏଇ ପ୍ରଥମ ସୁର ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେବତା। ଏଇ ଯୋଉ ତାଲବେଶ ସୁର ହେଉଛି କ'ଣ? ବୀର। ପୂତ ପୂତ ପରେ ଦୀର୍ଘକାର ତ। ପୂତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପବିତ୍ର। ପରେ ହସଉକାର ପୂତ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଯିବା ଶାଳୀ ଶାଳୀ। ଶାଳୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାନ।
ଶାଳୀ ହେଉଛି ଧାନ, ତାଲବେଶରେ ଆକାର ଳରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ଶାଳୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଳୀ ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭଉଣୀ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆସିବା ବଳି। ବଳି ବଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ହେଉଛି ବଳବାନ। ବଳି ହେଉଛି ବଳବାନ। ବୁଝିପାରିଲ? କୂଳ। କୂଳ କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀ, କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଂଶ। ତାପରେ ଆସିବ କୂଳ। କୂଳ ଏ କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳ, ନଦୀ କୂଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ହର୍ଷକାର କୂଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ବଂଶ। ସରିଲା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 7 ନମ୍ବରରୁ। କହୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ କହୁଛି କି ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧୋଇ ଦେଉଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ସମୁଦ୍ର କୂଳଟି କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତାଳ ଓ ତମାଳ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍କଳର ଆକାଶ କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଆକାଶ ରହିଛି କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ନା ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ମୁଖରିତ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ନା ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା? ନା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହୁଛି କି ପୁତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତେରା। ତ ଲେଖିବ କ'ଣ? ପୁତ ଡଟ୍ 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 କ'ଣ? ତୀରା। ଲେଖିବ ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ମେଖଳା ସଦୃଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଳତମାଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନା ଘନ ଘନ ତରଙ୍ଗେ। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ଥଳଭାଗର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ନିଘଞ୍ଚ ବନବନାନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ଫଳମୂଳ, ଚେରମୂଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହି ଭୂମିର ପର୍ବତମାଳା ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଆମର ନୟନ ମନକୁ ହର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ବର୍ଣ୍ଣନାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ସରିଲା 15 ନମ୍ବର। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇପାରିବ।
16 नंबर क्वेश्चन कहूची सुंदरशाली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा कहला कि सुंदरशाली डट डट नेत्रा संक्षिप्त पद्यांशटी बंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितारू निया जाइछि। आलोच्य प्रसंग रे कांतकवि लक्ष्मीकांत उत्कल मातार शोभा और प्रतिभार भूयसी प्रशंसा करिसेंति। कौन ना उत्कल होउछि एक कृषि प्रधान राज्य। एहार जनसंख्यार बृहत अंश कृषि क्षेत्र में नियोजित होई निज मुंड झाड़ तुंडे मारी उत्कल जननी को शस्य श्यामला विमंडित करथांती। आ उत्कल मातार वक्षरे शोभित धान क्षेत्र अपूर्व शोभाधारण करी विराजमान। एहार कोଳରେ जन्म लाभ करी मनीषीगण ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में समग्र विश्व को पथप्रदर्शन करिसेंति। पठाणी सामंत जयदेव प्राणकृष्ण परिजा प्रभृति विद्वानगण स्व क्षेत्र में उत्कल जननीर ज्ञानस्पर्श को समग्र विश्व दरबार में प्रतिष्ठा कराई पारिछंती। तेणु एक प्रसंगटी हूँ एक आवेगधर्मी। क्लियर। नेक्स्ट आलोचना करिबा 17 नंबर प्रश्न उत्कल सुरवर दर्पित गेहा अरिकुल शोणित चर्चित देहा उत्कल डट 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 देहा संक्षिप्त पद्यांशटी बंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितारू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे कांतकवि उत्कल भूमिर गर्व गौरव और असीम वीरत्व को उच्छ्वसित भाषा उत्थान करिसेंति। कौन ना प्राचीन उत्कलर साहसिक शासक और वीर माने निज दर्प और स्वाभिमान साक्षर स्वरूप शत्रुमान को निपात करिसेंति। इतिहासर विभिन्न क्षण में वीर योद्धा माने निजर त्याग और बलिदान द्वारा उत्कल जननी शरीर को शत्रु शोणितरे अनुरंजित करि पारिछंति। कलिंग युद्ध और खारवेल गंग कपिलेन्द्र देवंग भली महान शासक मानकर अपूर्व वीरत्व यार गोटे प्रकृष्ट उदाहरण अटे। क्लियर। नेक्स्ट आलोचना करिबा 18 नंबर प्रश्न जोटा कि हमर लॉन्ग क्वेश्चन रही सबू तो क्वेश्चन करिया पड़ियो काहेकना से कहिछि टोटल जो बंदे उत्कल जननी कवितार सबू तक करिया को। देखो 18 नंबर क्वेश्चन कहूछि बंदे उत्कल जननी कवितारू उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर। ना स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पाई उत्कल सम्मिलनी आनुकूल्य रे होइतिबा आंदोलन रे प्रवाहित होई कांतकवि बंदे उत्कल जननी रचना करथिले। सत्यवादी जुगर चिंता और चेतना द्वारा अनुप्राणित कवि मातृभूमि प्रति और देश प्रेम में उद्बुद्ध होइतिले। विशेषकरी उत्कल गौरव मधुसूदन दास को बाणी उत्कल जननी पूर्णांग रूप गठन पाई स्वार्थमेध यज्ञ छाती को मिसाई छाती द्वारा गभीर प्रेरणा लाभ करथिले। तेणु ए गीतिकार प्रत्येक पदरे उत्कल भूमिर वैशिष्ट्य प्रतिपादित होइछि। ए जो उत्कल भूमिर समुद्र जलधारा पवित्र स्वच्छ जल धारण करिथिबा नदी गुड़िक तालतमाल श्यामल वृक्षराजी द्वारा सुशोभित। उत्कलर घंच बनबनानी समुद्रर उर्मिसम नील पर्वतमाला पक्षीमानंकर कलरव और कृतिक्षेत्र गुड़िकर शोभा ए भूमिर विशेषत्व। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में पठाणी सामंत प्राणकृष्ण परिजा जयदेव भली मनीषी माने समग्र विश्व को पथप्रदर्शन करिसेंति। ए भूमि आध्यात्मिकर महान पीठ जो जगतर नाथ जगन्नाथ विराजित। मंदिर मालिनी एही राज्य रे बहु योगी उपासक महर्षि मानकर आविर्भाव घटी। ए भूमि शांति मैत्री प्रीतिर भूमि। मात्र जन्मभूमिर स्वाभिमान और स्वाधीनता रक्षा पाई वीर प्रसविनी मातार बहु योग्य योद्धा और शासक निजर वीरत्व और बलिदान द्वारा शत्रुमानंक रक्तरे ए भूमि को रक्त रंजित करि परिथिले। कविश्रेष्ठ विद्वान और मनीषी माने ए पवित्र भूमि में जन्मग्रहण करी निजर त्यागपुत्र जीवन द्वारा ए माटी को धन्या बरेण्या और अनिंद्य करि परिछंती। एही सबु वैशिष्ट्यता वर्णना करी कवि उत्कल प्राण द्वारा परिचय प्रदान करिछंती। तबरे आसे 19 नंबर क्वेश्चन बंदे उत्कल जननी एक मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता एही उक्तिटीर यथार्थता प्रतिपादन कर। ना बंदे उत्कल जननी गीतिकार सृष्टि पराधीनतार श्रृंखला मध्य ए जातिर स्वाधीनता और स्वतंत्र लगी लड़ुवा संग्रामी मानक मनोबल को दृढ़ करने को यार जन्म। बंकिमचंद्र वंदे मातरम परी
ଏହା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଲଢ଼ୁଆ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଧମନୀରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ମାତୃଭୂମିର ଜୟଗାନ, ବନ୍ଦନା, ସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ଏ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଏ ଧରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ସେ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଙ୍କଟଜାତ ହୁଏ। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। କାନ୍ତକବି ସେହି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଉତ୍କଳର ଚିର ହସ ହସ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ଓ ସୁମଧୁର ଭାଷାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ରଣ କରି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀମାନଙ୍କର ଜଳଧାରା ପବିତ୍ର। ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାଜ୍ୟର ପର୍ବତମାଳା ନୀଳତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ପ୍ରୀତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜାତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ। ପବିତ୍ର ଦେବାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତ ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲାଗି ଉତ୍କଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅରାତିକୂଳର ରକ୍ତରେ ମାଟିକୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭୂମି ମାନବବାଦ, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଅନେକ ମତବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟତମ ସୂତମାନେ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜାତିକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରଦେଶର ନାମ ଉତ୍କଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଯେଉଁଠାରେ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଲାଭ କଲୁ, ଯାହାର ପାଣି, ପବନ, ଫଳ, ପୁଷ୍ପ ଶରୀରକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କଲା, ସେହି ମାତୃଭୂମିର ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା ଓ ଜୟଗାନ ସର୍ବଦା କାମ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଉକ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଯଥା ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତିର ଜାଗରଣ, ଅତୀତ ଐତିହ୍ୟର ପୁନଃ ଜାଗରଣ, ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଏକାନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଗୀତିକାର ଭାବରେ କବି ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ବନାନୀ ସୁଷମାର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟକୁ ମାତୃଭୂମି ମନସ୍କ କରାଇଥାଏ। ଏ ଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ରୋଚକ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଚାରୁକଳା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିପରି ବିଶ୍ୱବିଦିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ପ୍ରକଟିତ। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। এই ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କାନ୍ତକବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭଳି ମହାନ ଗୀତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିବେଶନରେ 1912 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୱାନ, ମନୀଷୀ ଓ ଉପାସକମାନେ କିପରି ଏ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରାଇଥିଲେ ତାହା ଏ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରମ୍ପରାର ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନ ବିରାଜିତ, ତାହା କାନ୍ତକବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧମନୀରେ ଜାତିପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ସହାୟକ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ କୋମଳ, ସୁଲଳିତ ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଏହି କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କାନ୍ତକବି ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରି ଋଷି ଦଧିଚୀଙ୍କ ପରି ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଜାତିକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ବାକି ଆଉ ଯେତେକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।
ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ତୁମର ଆସିଯିବ।